Okay, so while students are joining, we'll quickly revise what we did last lecture. So a very good afternoon to one and all. Welcome you to the today's session. We'll basically see that we have discussed so far what is software engineering, why there is need to go for study the software engineering, then what is software, difference between the software and hardware, then challenges to the software engineering process. My screen is visible. Am I audible? Yes, sir. Okay. Then we have discussed the definition for the term called as what process. So what is process? Process is nothing but simple. It's just a guidelines which tells us what to do, how to do, when to do to reach at a certain goal. We call them as what process. When the process specific to development of the software, we will call it as a software process. So software development process simply carries the phases called as what SDLC. So what is that SDLC phases? Can anyone brief it about? What are the different phases of the software development life cycle? Anyone? We call normally it as a SDLC, which stands for software development life cycle. The phases of the software development life cycle are simply ADCTD, which stands for analysis, designing, coding, testing, and deployment. I'll correct by mistake. It is which stands for simply analysis, designing, coding, and testing. So simply remember, we call it as what? SDLC, software development life cycle. That A stands for analysis, designing, coding, testing, and deployment. So whenever you are going to develop the software, no doubt you have to follow these 5 steps. But implementation of these 5 steps can be done in different styles, and that will be represented as a models. So last lecture we have discussed process model. Now what is meaning of process model? Model is nothing but it is a simple abstraction representation of the entire system. We call it as what? Model. मॉडेल म्हणजे काय तर तुम्ही जी काही सिस्टीम पूर्ण कन्सिडर करताय त्या सिस्टीमचं छोटंसं रिप्रेझेंटेशन तयार करताय त्या रिप्रेझेंटेशनला आपण काय म्हणतोय मॉडेल्स. म्हणजे एक्झाम्पल मी काय सांगितलं होतं तुम्हाला लक्षात असेल तर मोबाईल परचेस करायचा आणि तुम्ही शॉपमध्ये आहात तो पर्सन द सेल्स पर्सन shows you the dummy model, and once you finalize which model you are going to confirm which what we can say, suppose you are planning to purchase iPhone having again different versions, so they show you the dummy model, you kindly go through that dummy models, you observe each and everything, and once you finalize that I'm going to purchase this model, then and then only they open the original piece from the box. Getting? So I'm just showing you the meaning of model. Means models are nothing but part of a systems which represents the entire system, which are similar to the entire system. We call them as what? Models. बऱ्याच ठिकाणी आपण पाहतो मोठमोठ्या इमारती वगैरे असतील तर त्या इमारती किंवा जे काही कन्स्ट्रक्शन असेल तर त्याचे छोटेसे मॉडेल्स तयार केलेले असतात. ते मॉडेल्स बघून आपण पूर्ण सिस्टमचा एक फील असेल किंवा एक एक्सपिरियन्स असेल तर घेऊ शकतो. सो वी सिम्पली कॉल इट ॲज अ मॉडेल्स. नाउ हे जे आहे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल आहे ती वेगवेगळ्या मॉडेल्स मध्ये आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. त्यातलं आपण पहिलं मॉडेल पाहिलं दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट वॉटरफॉल प्रोसेस model. So simply remember these are the steps of waterfall process model. We first call as what? Analysis, second as a designing, next as a coding, testing, deployment. So these simply 5 steps are represented in a straightforward log based linear order. We call it as what? Waterfall process model. So example, if remember the example of the waterfall process model is just in front of you. Suppose the client is looking for an application like WhatsApp. So he has given the requirement to you, and your development team, requirement team has spent 2 months time to complete the requirements. You got the requirement, and then the task is given to the development team. So development team took more than 10 month time to complete the coding, whatever the requirements they achieve, and they are following waterfall process model. After 10 months, once the module is ready,
they have given the task to the testing team. So almost the testing team has taken the 2 months time to complete the entire testing for the developed product like WhatsApp. So after 2 months, means if I say the total 2 months requirement time plus 10 months development time plus 2 months almost testing time. So it is more than 12 months time to launch one product. And after launching the product, client going through that product and saying that this is not the product which I was looking for. I have some different predictions, and what you have handed over is absolutely not as per my expectations. So there may be a possibility of customer will not accept the product. That is what one of the major drawback in waterfall process model. Then we have discussed the basic idea regarding the waterfall process model in terms of their advantages and disadvantages, and I have given the task to you to kindly compare these advantages and disadvantages of the waterfall process model. So I'll simply tell you the disadvantage is in front of you. This example is sufficient to understand the disadvantage. What is the disadvantage? Then unless and until your entire product is not ready, you cannot have the demonstration to the customers, to the end users. जोपर्यंत तुमचा प्रोडक्ट, तुमची बिल्डिंग जी काय असेल, जे काही तुम्ही डेव्हलप करताय, जे तोपर्यंत पूर्ण होत नाही, जे कम्प्लीट होत नाही, तोपर्यंत तुम्ही कस्टमरला डेमो देऊ शकत नाही. हा मेजर डिसएडव्हान्टेज आहे वॉटरफॉल प्रोसेस मॉडेलचा. पण ह्याचा ऍडव्हान्टेज काय आहे? ऍडव्हान्टेज असा आहे की फॉलोज द सिंपल सिनारो अँड स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉग बेस्ड प्रोसेस मॉडेल. हा काय त्याचा बेसिकली ऍडव्हान्टेजेस आहे. म्हणजे असे एक एक एक्झाम्पल घेऊन तुम्ही ते डिस्कस करू शकता. दिस इज द ऍडव्हान्टेजेस. सिंपल अँड इझी टू अंडरस्टँड अँड यूज. स्पेसिफिक डिलिव्हरेबल अँड रिव्ह्यू प्रोसेस. जर तुमच्या रिक्वायरमेंट फिक्सच असतील, रिक्वायरमेंट चेंज होणार नाही, तर वॉटरफॉल प्रोसेस मॉडेल सारखं बेस्ट मॉडेल नाही. आणि सगळ्यात महत्वाचं ह्यामध्ये कुठलीही फेज ओव्हरलॅप होत नाही. जोपर्यंत तुमचं अनालिसिस संपत नाही तोपर्यंत तुमचं डिझायनिंग स्टार्ट होणार नाही. जोपर्यंत तुमचं डिझायनिंग संपत नाही तोपर्यंत तुमची डेव्हलपमेंट, ज्याला आपण कोडिंग म्हणतो, कोडिंग स्टार्ट नाही होणार. कोडिंग संपल्यानंतरच तुमची टेस्टिंग फेज स्टार्ट होणार आहे. म्हणजे देर इज नो स्कोप फॉर द ओव्हरलॅप ऑफ व्हेरियस फेजेस. दॅट इज व्हॉट द ऍडव्हान्टेज इन वॉटरफॉल प्रोसेस मॉडेल. डिसएडव्हान्टेज मी काय सांगितलं तुम्हाला? इंटरमिडिएट रिझल्ट मिळत नाहीत. फायनल रिझल्ट तुम्हाला मिळतात, बट इंटरमिडिएट रिझल्ट मिळत नाहीत. हा मेजर डिसएडव्हान्टेजेस आहे वॉटरफॉल प्रोसेस मॉडेलचा. देन टाइम टू मार्केट इज हाय. प्रोडक्ट डिलिव्हरी तुमची जेवढी डिले जाईल तेवढी मार्केटमध्ये तो प्रोडक्ट यायला वेळ लागणार आहे. त्यानंतर अनएक्सपेक्टेड रिझल्ट. फायनल रिझल्ट कस्टमरला इमिजिएटली आवडेल नाही आवडेल सांगू शकत नाही. आणि डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल मधली एकच गोष्ट महत्वाची आहे, एकच गोष्ट परमनंट आहे, ती म्हणजे चेंज. देर विल बी ऑलवेज स्कोप फॉर द चेंज, और द वन थिंग परमनंट इन द डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल इज व्हॉट? चेंज. But change will not be accommodated in waterfall process model. तुम्ही प्रोसेस इम्प्लिमेंट करायला स्टार्ट केलंय, अनालिसिस झालंय, डिझायनिंग झालंय, कोडिंग करताय, कोडिंग करताना कस्टमरने सांगितलं की माझी रिक्वायरमेंट बदलली किंवा कस्टमर कडून काही सजेशन आलं. जर तुम्ही ते ऍक्सेप्ट करायचं ठरवलं तर तुम्हाला परत पहिल्यापासून सगळं अनालिसिस करावं लागतं, परत डिझायनिंग करावं लागतं, अँड देन यू कॅन स्टार्ट विथ अ कोडिंग. म्हणजे कुठेही तुम्हाला डेव्हलपमेंट मध्ये जर काही चेंज आला तर तो चेंज अकोमोडेट करायला सुटेबल नाहीये. सो नॉट सुटेबल चेंजिंग रिक्वायरमेंट. These are the simple way to understand the difference, or what we can say, the single slide to understand advantages and disadvantages of waterfall process model. Then we have discussed the next model called as what? Prototype model. But before that, any doubt from your side regarding waterfall process model? Yes, anyone? Any doubt? I have given the sufficient time to kindly go through the comparison and all the parts. Hopefully you all have gone through it. I have given you the 3 simple questions. So I hope each one of you has gone through that. Okay, any doubt regarding waterfall process model? Am I audible? Yes, sir. Screen is visible? Okay. Reply fast. Yes, sir. Okay. Almost 106 students are there and only one I am speaking. What about others? Yes? वॉटरफॉल प्रोसेस मध्ये काही कोणाला शंका
अडचण समजलंय मॉडेल पूर्ण? परत एकदा सांगतो, कुठलंही मॉडेल आपल्याला डिस्कस करायचं तर आधी काय सांगा, मी जसं सांगितलं तुम्हाला, जर थोडीशी बेसिक आयडिया द्या, त्याची डायग्राम डिस्कस करा. डायग्राम डिस्कस झालं की त्याचे थेरी सांगा. थेरीमध्ये जनरल डिस्क्रिप्शन तुम्ही लिहू शकता, कारण स्टेप सेम आहे. त्यानंतर तुम्ही अपेक्षित आहे त्याचे ऍडव्हान्टेजेस, त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस, एवढ्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला प्रत्येक मॉडेलसाठी तयार करायच्या आहेत. जर वॉटरफॉल प्रोसेस मॉडेल झाला असेल तर विल मूव्ह फॉर द नेक्स्ट मॉडेल, दॅट इज कॉल्ड एज वन प्रोटोटाइप मॉडेल. एक्झाम फी फक्त 19.26% युनिव्हर्सिटीने कमी केली आहे. So now we are moving towards the next model called as what? Prototype model. आता प्रोटोटाइप म्हणजे लक्षात घ्या की रूल्स रेग्युलेशन्स. प्रोटोटाइप ज्याला आपण प्रोटोकॉल म्हणतो, बेसिकली प्रोटोकॉल्स म्हणजे काय, तुमचे रूल्स अँड रेग्युलेशन. ते कोण डिसाइड करतात? म्युच्युअली दोन पार्टी, जे काही कम्युनिकेशनला ज्या दोन पार्टीज आलेले आहेत त्या म्युच्युअली एकमेकांशी डिसाइड करतात की काय पाहिजेत आणि कसं पाहिजे हे डिसाइड करतात. त्यानुसार ते रूल्स रेग्युलेशन्स बनवतात आणि त्यानुसार प्रोडक्ट डेव्हलप होतो. त्याला आपण म्हणतो सिम्पली प्रोटोटाइप मॉडेल. आता प्रोटोटाइपचं मिनिंग कळलं तुम्हाला की म्युच्युअली दोन्ही पार्टी एकत्र येऊन डिसाइड करतील. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितलं होतं की यू आर प्लॅनिंग टू परचेस द गोल्ड, सो यू आर इन द शॉप, ज्वेलरी शॉप मध्ये तुम्ही आहात. मग जी सेल्समॅन आहे आणि तुम्ही डिसाइड करता की बाबा मला पर्टिक्युलर हे घ्यायचं. फॉर एक्झाम्पल आय एम प्लॅनिंग टू परचेस द रिंग, मला गोल्ड रिंग घ्यायचे. तर मग मी काय सांगणार, तो विचारेल तुम्हाला की काय अपेक्षित काय आहे तुम्हाला. तर पहिल्यांदा ते फायनलाइज करतील वजन, बाबा एक 10 ग्रॅमची मला अंगठी पाहिजे, आय एम जस्ट प्लॅनिंग टू परचेस द 10 ग्रॅम गोल्ड. मग आता पहिला कन्स्टंट आपला प्रोटोटाइप फिक्स काय झाला की वजन किती पाहिजे, 10 ग्रॅम पाहिजे, 10 पेक्षा जास्त नको. हा पहिला रूल फिक्स झाला. म्हणजे जेवढी रिक्वायरमेंट तुम्ही दिली त्या रिक्वायरमेंटच्या इमिजिएटली बेस्ड ऑन दॅट रिक्वायरमेंट तो इम्प्लिमेंटेशन करायला स्टार्ट करेल. म्हणजे पूर्ण रिक्वायरमेंट येईपर्यंत तो थांबणार नाही. आता आम्ही काय केलं, फक्त मला वजन फायनल करायचं, बाबा ह्या अंगठीचं वजन 10 ग्रॅम पेक्षा जास्त नको आहे. मग 10 ग्रॅम अंगठीमध्ये काय काय बनू शकतील तो सॅम्पल मग आता माझ्या पुढे ठेवतोय. 10 पेक्षा कमी ग्रॅमच्या पण असतील तिथं, नो डाऊट, पण तो काय म्हणेल की मॅक्सिमम तुमची पहिली रिक्वायरमेंट फिक्स झाली, त्या रिक्वायरमेंटच्या आधारे मी तुम्हाला हे देतोय. म्हणजे काय करतो आपण, सिम्पली वी आर इम्प्लिमेंटिंग द प्रोटोटाइप मॉडेल. वॉटरफॉल प्रोसेस मॉडेल मध्ये काय होतं, तो सगळ्या रिक्वायरमेंट्स तुम्ही आधी घ्या. म्हणजे मग तेच जर मला काय करावं लागेल, बाबा अंगठीचं वजन पहिल्यांदा मी फिक्स केलं 10 ग्रॅम. दुसरं मी म्हणणार की तुम्हाला डिझाईन कसं पाहिजे मला सांगा. मग डिझाईन फिक्स झाल्यानंतरच मी पुढची प्रोसेस स्टार्ट करणार. पण इथं तसं नाही. इथं काय होतंय, तुम्ही पहिली एक सॅम्पल रिक्वायरमेंट तुम्हाला कळली, कस्टमरशी तुम्ही इंटरॅक्शन करताय, त्या रिक्वायरमेंट त्या इंटरॅक्शन मध्ये पहिली रिक्वायरमेंट तुमची फायनल झाली, यू स्टार्ट इमिजिएटली वर्किंग ऑन दिस. त्याला आपण म्हणतो सिम्पली प्रोटोटाइप मॉडेल. म्हणजे अजून एक सिंपल डायग्राम तुम्हाला दाखवतो सो दॅट इट विल बी मोर इझी टू अंडरस्टँड. म्हणजे पहिली तुम्ही रिक्वायरमेंट गॅदरिंग करा, जे काही असेल ते क्विक डिसिजन घेतलं तुम्ही आणि तुम्ही काम करायला चालू केलं. म्हणजे आता माझ्याकडे जर 10 ग्रॅम मध्ये काही 4-5 अंगठ्या तयार असतील तर मी काय करणार, इमिजिएटली त्या 4-5 अंगठ्या त्या कस्टमर समोर ठेवणार, सो दॅट ही विल क्विकली गो थ्रू दॅट रिंग्स आणि तो त्याचं डिसिजन सांगेल, हा मला असेच डिझाईन पाहिजे पण हे नको थोडं, मग थोडेफार तो चेंजेस सांगेल. तो चेंजेस आपण इमिजिएटली त्याच्यानुसार करत 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 फायनल त्याची ऑर्डर देऊन त्याच्याकडून पैसे घेऊन आपण ती वस्तू त्याला देऊ. दॅट इज सिम्पल प्रोटोटाइप मॉडेल. समजा ती वस्तू माझ्याकडे तिथं नाहीये, जे सॅम्पल त्याच्याकडे आहेत ते मला पसंतच पडत नाहीये त्या त्या कस्टमरला, मग काय करू शकतो आपण, ओके आमचा हा अल्बम आहे, हे तुम्ही ह्यातून पाहू शकता, तुम्ही तुमचं डिझाईन फायनल करा, 2-3 डिझाईन कंबाईन करून सांगेल तो, नो इश्यू. त्यानुसार आम्ही 4-5 दिवसात तुम्हाला ती डायग्राम म्हणजे त्याचं मॉडेल तयार करून आम्ही तुम्हाला दाखवतो. हा झाला तुमचा सिंपल सेकंड प्रोटोटाइप डेव्हलपमेंट. डायग्राम बघा, लक्षात येईल. ह्या बेसिक स्टेप्स आहेत. तुम्ही डायग्राम अशी काढली तरी चालेल, तुमच्या बुकमध्ये अशी डायग्राम आहे. सो आय विल आस्क यू टू प्रेफर टू गो फॉर प्रोटोटाइप मॉडेल विथ दिस डायग्राम. सिंपल अनालिसिस, डिझायनिंग, कोडिंग आणि टेस्टिंग फेज आहे. हेच परत तुम्ही वेगवेगळ्या स्टेप्स मध्ये लिहिलेलं आहे, कारण तुम्ही अनालिसिस इथे संपवताय आणि त्याच्या रिलेटेड ओव्हरऑल प्रोडक्ट तुम्ही पुढे 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 घेऊन जाताय.
सो इट इज कॉल्ड एज व्हॉट सिंपल प्रोटोटाइप मॉडेल. त्यानंतर आपण ह्याचे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस पाहिले. सो आय विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम. सो सिम्पली युजर्स आर ऍक्टिव्हली इन्व्हॉल्ड इन द डेव्हलपमेंट. येस, कारण तुम्ही प्रत्येक गोष्ट कंटिन्युअसली युजरच्या इंटरॅक्शन मध्ये आहात. एरर्स कॅन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर. पुढं थांबायची गरज नाही. तिथं जर कस्टमरनी फीडबॅक दिला किंवा काही सजेशन दिलं तर ते इमिजिएटली तुम्ही ऍक्सेप्ट करताय आणि त्यानुसार रिप्लाय करताय. सो इट इज क्विकर युजर फीडबॅक अवेलेबल leading to the better solutions. Missing functionalities can be identified easily. म्हणजे कस्टमर काय सांगतो बऱ्याच वेळा तो वन साइड व्ह्यू मी असेल तर समोरच्याला तुम्हाला इंटरॅक्शन मध्ये क्वेश्चन आन्सरीज मध्ये तुम्हाला रिप्लाय घेता येईल, त्याचा फीडबॅक घेता येईल आणि त्यानुसार तुम्ही तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून वर्किंग त्याचं इझिली स्टार्ट करू शकता. सो नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट व्हॅलिडेशन. Quick implementation. Incomplete but functional applications can be built up very easily using the prototype model. This is one of the major advantage you are getting in prototype model. पण आता ह्याचा डिसएडव्हान्टेज पण आहे. डिसएडव्हान्टेज काय आहे? इट लीड्स टू इम्प्लिमेंटिंग अँड देन रिपेअरिंग वे ऑफ बिल्डिंग सिस्टम. म्हणजे नेहमी लक्षात ठेवायचं की नवीन बिल्डअप करायला थोडासा वेळ लागेल, पण त्याचे जे एफर्ट्स असतील कम्पॅरेटिव्हली जुनं काहीतरी तुम्ही तयार केलेलं आहे ते जुनं तुम्हाला पाडायचंय आणि त्याच्यामध्ये नवीन बांधायचं. म्हणजे जुनं पाडायचं वेळ आणि तिथंच कन्स्ट्रेंट काय येतं की आहे ह्याच्यातच तुम्हाला नवीन तयार करायचं आहे. इट विल टेक डेफिनेटली अ टाइम. हा मेजर डिसएडव्हान्टेजेस आहे तुमच्या प्रोटोटाइप मॉडेलचा. नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट ऍप्लिकेशन मे कॉज ऍप्लिकेशन नॉट टू बी यूज्ड एज द फुल सिस्टम वॉज डिझाईन. आता आपण काय करतोय, छोटे छोटे पार्ट मध्ये आपण सिस्टम डेव्हलप करायचा प्रयत्न करतोय, पण जोपर्यंत पूर्ण सिस्टम मिळत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्या एंटायर सिस्टमचा आपण म्हणू शकतो की कॅनॉट एबल टू गेस त्याचं वर्किंग कसं असेल. मग आता छोटासा पार्ट आवडला पण पूर्ण सिस्टमचा पार्ट आवडेल किंवा तो प्रॉपरली वर्क होईल याची गॅरंटी नाही. हा एक डिसएडव्हान्टेज तुम्ही सांगितलं. नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट ऑर इनएडिक्वेट प्रॉब्लेम अनालिसिस. आपण काय करतो, फक्त छोट्याशाच पार्टवर कव्हर करतो, जेवढं रिक्वायरमेंट कळली त्याच्यानुसारच डेव्हलप करतो, पण त्या रिक्वायरमेंट मध्येच जर काही प्रॉब्लेम झाला तर एंटायर ऍप्लिकेशन तुमचं मे नॉट एबल टू work. That is what one of the disadvantage you are getting in prototype model. But it's just in highlighted way. So prototype model I have represented it in a more simple manner. Requirement analysis. Moving towards the next part, you can just check it out this. Yes, two models. Any doubt, any query, any question? Reply something yes, no. No, sir. Okay. So suppose I will move towards the one more style. Share me whiteboard. There is one customer and he is looking for the software which is called as what? Calculator. Okay. So at the initial level, I am saying that the calculator is made up of basically three functionalities. So I will represent the calculator. And the calculator is represented with basic four functionalities. So the first functionality I am calling as addition. Second is subtraction. Third is multiplicity. And fourth is division. So I'm just representing this. This is my first model, addition. This is subtraction. This is multiplicity. And next model I am having is division. Okay. So calculator is simply made up of these four models. Simply we can say calculator is made up of these four modules. Okay. Now I want to go with one more model. Now which model I'm going to show you? I'm going to show you now incremental model. Now what is meaning of incremental model or iterative model? As the name suggests, iterative. Now what is meaning of iterative? The process which you carries out in a repeat style. What I'm saying that the process which you are carrying out in a repeated style, we will call it as what? Iterative. Iterative means repetition.
म्हणजे एकच गोष्ट करतोय आपण, पण ती कुठल्या मॅटर मध्ये किंवा कुठल्या मॅनर मध्ये करतोय. सो वी आर द मॅनर इज रिपिटेटिव्ह मॅनर, म्हणजे एकच गोष्ट आपण कंटिन्युअसली रिपीट प्रोसेस मध्ये, त्याला आपण म्हणतो सिम्पली इटरेटिव्ह मॉडेल. आता काय गरज आहे इटरेटिव्ह मॉडेलला जायची, तर सिंपल काय सांगितलंय त्यांनी, की तुमचा प्रोजेक्ट कम्प्लीट होईपर्यंत तुम्ही थांबू नका. एकदा तुमच्या रिक्वायरमेंट कळल्या वॉटरफॉल प्रोसेस मॉडेलमध्ये, we are going to, no doubt we are going to implement simply SDLC, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकलच आपण इम्प्लिमेंट करणार आहोत, पण ती वेगळ्या रिप्रेझेंटेशन, वेगळ्या पद्धतीने. त्याचं नाव काय आहे, इटरेटिव्ह मॉडेल. आता काय करणार आहे आपण इटरेटिव्ह मॉडेलमध्ये, ज्यावेळेस तुमचं पूर्ण प्रोजेक्ट आहे, तो प्रोजेक्ट सिम्पली आपण काय करतोय, वेगवेगळ्या पार्ट्स मध्ये डिवाइड करतोय. आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं, आय हॅव वन सिम्पल एक्झाम्पल हिअर. I have a simple example to show you here. My project called as what, calculator. So with respect to calculator, I will not wait for entire getting the analysis, designing, coding and testing. मी काय करतो, जेवढा माझा आत्ताचा कॅल्क्युलेटरवर मला काम करायचं आहे, त्या कॅल्क्युलेटरच्या आधारे माझ्याकडे आता कळलं मला 4 मॉड्यूल्स होत आहेत. तर मी काय करेन, सिम्पली एखादं मॉडेल मी फायनलाइज करेन. फॉर एक्झाम्पल ऍट दिस मोमेंट आय विल फायनलाइज विथ addition model. Okay, and with respect to addition model, I will start the implementation of entire scenario. मी काय करेन, addition model बरोबरच कंप्लीट माझी SDLC मी स्टार्ट करेन. आता SDLC ची पहिली स्टेप काय असेल तुमची, SDLC इज इक्वल टू अनालिसिस, डिझायनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग. मग मी काय करेन, टेस्ट रिझल्ट ओके आले म्हणजे हे पहिले इटरेशन संपलं माझं. आता मी काय करेल, परत मग दुसऱ्या प्रोसेसला जाईन. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल ऍडिशन झालं, ऍडिशन नंतर मी जाईन फॉर एक्झाम्पल सबस्ट्रॅक्शन साठी. मग सबस्ट्रॅक्शन साठी मी परत SDLC इम्प्लिमेंट करेल. तीच प्रोसेस मी परत रिपीट करेन मल्टिप्लिकेशन साठी, देन डिव्हिजन साठी. आणि ह्या 4ही स्टेप्स रिपीट करत गेलो म्हणजे माझे सगळे मॉड्यूल संपले. जेव्हा तुमचे सगळे मॉडेल संपले म्हणजे काय झालं, तुमचा कम्प्लीट प्रोजेक्ट रेडी झाला. ह्याला आपण काय म्हणतो, इटरेटिव्ह अप्रोच. प्रोसेस रिपीट करायचे. आता फक्त ह्याच्यामध्ये एक कन्स्ट्रेंट असा येतोय, जसं फॉर एक्झाम्पल कॅल्क्युलेटर आपण 4 मॉडेल मध्ये डिवाइड केलं. गेटिंग, हा कन्सेप्ट कळतोय का? रिप्लाय समथिंग. Yes, sir. ओके, तर मी काय म्हणतोय, पूर्ण प्रोजेक्टच्या रिक्वायरमेंट्स तुम्हाला कळल्या कदाचित. तर त्या पूर्ण रिक्वायरमेंट्स नुसार तुम्ही काही त्याच्या फंक्शनॅलिटीज डिफाईन केल्या. आता ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, दिस आर नथिंग बट व्हॉट, दिस आर द डिफरंट फंक्शनॅलिटीज. मग सॉरी, एखाद्या फंक्शनॅलिटीवर तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करा, त्या फंक्शनॅलिटी रिलेटेड पूर्ण सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकलची प्रोसेस इम्प्लिमेंट करा, लाईक अनालिसिस, डिझायनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग. Now my question at this moment is, which model you are going to select first? For example, in front of you, I have shown you the 4 modules: addition, subtraction, multiplication, and division. Out of this 4 module, which model you are going to select first? Can anyone? Yes? I'm waiting for your reply. Whether you are getting, लक्षात येते? Yes, friends. Can you repeat, sir? Okay, I'll repeat. No issue. My screen is visible. We have discussed waterfall process model. We have discussed prototype model. Now we are moving towards the next model. Now next model is called as what? Iterative model. Now what is meaning of iterative? Iterative म्हणजे काय मी सांगितलं, रिपिटेशन. आता रिपिटेशन कसं करायचं तुम्हाला, तुम्ही सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट करणार आहात. नो डाऊट यू आर गोइंग टू डेव्हलप द सॉफ्टवेअर. So software development works with a simple SDLC manner. Now, what is that SDLC manner? SDLC stands for Software Development Lifecycle, which is having the steps like
अनालिसिस, डिझायनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग अँड डिप्लॉयमेंट. मग हेच आता काय करायचंय तुम्हाला, इटरेटिव्ह म्हणजे काय, रिपिटेशन. मग आता रिपिटेशन कसं करणार आहात तुम्ही, तर सिंपल प्रोजेक्ट आहे तुमचा, तो प्रोजेक्ट तुम्ही वेगवेगळ्या पार्ट्स मध्ये डिवाइड करा. फॉर एक्झाम्पल ही माझी सिस्टीम आहे. आता मला कळलं की मला पेन तयार करायचा आहे. मग पेन तयार करताना मी काय करतोय, तर पहिला हा पार्ट असेल त्याचा, फॉर एक्झाम्पल रिफिल असेल, दुसरा हा पार्ट असेल, तिसरा हा पार्ट असेल. म्हणजे माझी पूर्ण सिस्टीम मी किती पार्ट्स मध्ये डिवाइड केली, 3 पार्ट मध्ये. मग मी काय करणार आहे, पॅरलली हे ए टीमला देईल, हे बी टीमला देईल आणि हे सी टीमला देईल. सो दॅट जो माझ्या डेव्हलपमेंटला टाइम लागत होता तो इटरेशन मुळे काय होईल, कमी करता येईल. मग ह्या 3 मधलं पहिलं मॉडेल तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. तर ते तुम्ही कसं करणार आहात, हा मी क्वेश्चन विचारला तुम्हाला. काय विचारला, एक्झाम्पल मी काय घेतलं तर, सपोज आय एम प्लॅनिंग टू वर्क विथ अ सिंपल सॉफ्टवेअर सो फार कॉल्ड एज व्हॉट अ कॅल्क्युलेटर. And this calculator has different functionalities, different modules. कुठले कुठले मॉड्यूल्स आहेत कॅल्क्युलेटर मध्ये, जसं की आहे ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन. मग ह्या 4 मॉड्यूल मध्ये तुम्हाला आता वर्क करायचं आहे. मग वर्क करताना तुम्हाला आधी डिसिजन काय घ्यायचंय, एक कुठलं तर मॉड्यूल तुम्हाला घ्यायचंय. फॉर एक्झाम्पल इथं मी घेतलं सबस्ट्रॅक्शन मॉड्यूल. मग सबस्ट्रॅक्शन मॉड्यूल रिलेटेड मी काय करणार आहे, त्याचं अनालिसिस करणार, आधी डिझायनिंग करणार, त्याचं कोडिंग करणार, त्याचं टेस्टिंग करणार आणि टेस्ट रिझल्ट ओके असेल तरच मी पुढच्या मॉड्यूलला जाणार. म्हणजे काय होतं, इथं प्रत्येक वेळेस मी प्रोसेस रिपीट करतोय. सो आय एम गोइंग टू रिपीट द एंटायर प्रोसेस. सो आय एम कॉलिंग दिस ॲज अ इटरेटिव्ह प्रोसेस मॉडेल. बघा रिक्वायरमेंट करा, स्क्रीन इज विजिबल, जस्ट अ सेकंड. So here just a second, I'm waiting for the screen. I have shared, but why it is taking delay? Okay. So I'm just asking you about this iterative model. So my simple question at this moment is, which model you are going to select? जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की 4 मॉड्यूल्स आहेत, अनालिसिस, डिझायनिंग, कोडिंग आणि टेस्टिंग. ह्या 4 पैकी तुम्ही पहिल्यांदा कुठलं मॉडेल डेव्हलपमेंट करायला स्टार्ट कराल? So that is what the question. Can anyone? Analysis. Sorry? Analysis. No doubt. We are going to do the analysis. पण ह्या 4 पैकी कुठल्या मॉडेल साठी तुम्ही आधी स्टार्ट करणार? Which model you will be going to select? क्वेश्चन कळतोय? Addition. Why addition? Few of may you say the subtraction, few may of you select. Okay. आता एक सिंपल क्वेश्चन असेल, मग तुम्ही अवघड मॉडेल आधी सिलेक्ट कराल का सोपं मॉडेल आधी सिलेक्ट कराल? सोपं मॉडेल. सोपं मॉडेल तुम्ही आधी सिलेक्ट कराल. ओके, गुड. वेगळं आन्सर आहे कोणाचं? This is simple the way you think. This is not actually, there are again different perspectives. आता बघा तुम्ही कसा विचार करताय. आता ह्या 4 मॉडेल मध्ये सगळ्यात सोपं मॉडेल कुठलं आहे? Addition. ओके, गुड. मी थोडस चॅलेंज करेन तुम्हाला की मी म्हणेल ह्या प्रोजेक्ट मधलं सगळ्यात अवघड मॉडेल कुठलं आहे तर ऍडिशन आहे. का? जर माझं ऍडिशनचं लॉजिक चुकलं तर माझं सगळीकडेच लॉजिक चुकणार आहे. कारण मी ज्यावेळेस ऍडिशन रिप्रेझेंट करतोय, सो हाऊ आय डिड दिस ऍडिशन. फॉर एक्झाम्पल 5 प्लस 4 is equal to 9. This is what I am saying as a addition. Correct ना? ज्यावेळेस मी Sir, सबट्रॅक्शन, screen is not visible. what is the issue?
unable to share the screen. Rutuja, what was your question? Which model is useful for use? Means I'm not getting. Can you repeat, Rutuja? Are you there, Rutuja? Is screen visible now? No, sir. You are getting only the message on screen. CSTYA has started sharing screen. Yes, sir. Getting this message? Okay, Rutuja, I'll come back to your answer. Still, we have just completed only 2 models, and third model now we are going to study. Along with that, 4 models are there. So after learning all these 6 to 7 models, we will come to your question: which model is useful for which? Because there are again different constraints, and which constraint you have, based on that you have to select the model. That's why they are going to show you that's the different models. तुमचा प्रोजेक्ट टाइप कुठला आहे, तुमच्याकडे टोटल किती रिसोर्सेस आहेत, किती ड्युरेशन तुमच्याकडे आहे, कुठल्या टाइपचं मॅन पॉवर तुमच्याकडे अवेलेबल आहे, आणि त्यानंतर कस्टमरकडे किती वेळ आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचं डिसिजन घेऊन आपल्याला प्रोसेस मॉडेल सिलेक्ट करायचं आहे. देर इज नो थंब रूल असा कुठला नाही की ह्या टाइपचा प्रोजेक्ट आला की हेच मॉडेल इम्प्लिमेंट करायचंय. नो, देर आर डिफरंट ऑप्शन्स, and based on that options and conditions you have to select the models. Okay, I'm just waiting to share my screen. Share my screen. Is it the case network issue there? No, na? Am I audible properly? Yes, Yes, sir. sir. Only screen sharing issue is coming. I'm getting message on my screen. Screen is shared. What message you are getting? Started to share. Same message. Okay, I will log out and quickly I will log in. So you stay there. Huh? You stay there.
Now screen is visible. Okay, so I was showing you that suppose I am working on one software, and the software named as calculator, and is made up of simple four modules, sorry. These are the four different modules on which the software is going to work. The name of the product I'm giving simply as a calculator, and that calculator is made up of different modules. For example, here I'm showing addition. This model I'm representing as a simple subtraction. This model simply I'm representing as multiplication, and this model simply as representing as a division. Okay, so these four modules are there, and I am planning to implement iterative approach. Now in iterative, what I am saying, just a repetition. बघा, मला कॅल्क्युलेटर डेव्हलप करायचं म्हणजे काय करावं लागेल, मला कमीत कमी ह्या 4 मॉड्यूल्स कंप्लीट केल्याशिवाय माझं कॅल्क्युलेटर तयार होणार आहे का, नाही. मग मी काय करतो, रेग्युलर वॉटरफॉल प्रोसेस मॉडेल अप्लाय न करता ह्या 4ही मॉड्यूल्स पैकी मी फक्त एका मॉड्यूलवर काम करायचं ठरवतोय. आणि फॉर एक्झाम्पल आता मला डिसिजन घ्यायचं की विच मॉडेल आय नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट. दॅट इज व्हॉट माय क्वेश्चन. which module I can select first. So ask you the simple question, you will go for simple module or complex module. Which module you will select? So answer I got from your side is what? Addition. But what I am saying is that addition is one of the most complex model, not simple model. Are you agree? Am I audible? Are you there? Yes, sir. Can anyone accept my challenge? I am saying that addition is most complex model. मी ज्यावेळेस उरलेल्या सगळ्या मॉड्यूल्स मध्ये मी कंपॅरिझन करतोय, हा एक माझा व्ह्यू आहे. आय एम सॉरी टू से, बट दिस इज माय पर्सनल व्ह्यू, अँड इन माय पर्सनल व्ह्यू आय एम सेइंग that addition is the most complex model compared to with remaining all 3 models. Why? Because I am looking in the logic with the addition. So what I am saying that, for example, suppose I am working with simple, this 5 plus 4 and I am getting answer 9. Okay, so when I am going to write the subtraction, the subtraction पण कसं लिहिणार आहे? For example, I will write the subtraction in addition. Now subtraction is addition. How? Subtraction is addition of negative numbers. I'll repeat what I'm saying. Subtraction is nothing but addition of negative numbers. I'm calling it as what? Subtraction. Multiplication कसं आहे? Suppressive addition आहे. तुम्ही multiplication म्हणजे काय करताय? परत तुम्ही additionचं लॉजिक लिहिताय, पण त्या additionचं लॉजिक कसं लिहिताय तुम्ही? n मल्टिपल टाइम्स त्याच्या 5 plus 5 किंवा 5 into 5 हे लॉजिक लिहिताना कसं करताय तुम्ही? त्याच्यामध्ये ते मल्टिपल टाइम्स तुम्ही ते काय करताय? ऍडिशनच करताय. So every logic comes in terms of addition. So I feel that addition is one of the complex model. कारण माझं addition चुकलं तर सगळंच चुकणार आहे, हा माझा व्ह्यू आहे. म्हणून मी पहिल्यांदा कॉम्प्लेक्स मॉडेल सिलेक्ट करायचं ठरवतोय. गेटिंग? काही म्हणाल की सर मी पहिल्यांदा सिंपल मॉडेल सिलेक्ट करेन का? तर सिंपल मॉडेल मी पहिल्यांदा कंप्लीट करेन आणि कस्टमरला दाखवेन, ओके म्हणलं की मग मी पुढच्या मॉडेलला जाईल. दॅट इज ऑल्सो ओके. पण व्हॉट आय सजेस्ट की तुम्ही जे मॉडेल पहिल्यांदा सिलेक्ट करणार आहात, सपोज तुमचं ह्या ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्ही अवघड मॉडेल म्हणून सिलेक्ट केलं होतं, तुमचं सगळ्यात अवघड मॉडेल म्हणून तुम्ही सिलेक्ट केलं होतं ऍडिशन. सॉरी, यू हॅव सिलेक्टेड दिस ऍडिशन. मग ऍडिशन तुम्ही पहिल्यांदा काय करणार आहे? ऍडिशन साठी यू विल कम्प्लीट द सिंपल प्रोसेस कॉल्ड एज व्हॉट? एनालिसिस. मग तुम्ही कराल डिझायनिंग, मग तुम्ही कराल त्याचं कोडिंग, मग कराल तुम्ही टेस्टिंग. जर त्याचे टेस्ट रिझल्ट ओके असतील तर तुम्ही आता काय करणार आहात? पुढच्या मॉडेलला जाणार आहात. फॉर एक्झाम्पल मी पुढचं मॉडेल सिलेक्ट केलं, मी त्याचं सबस्ट्रॅक्शन. मग सबस्ट्रॅक्शन साठी मी काय करणार? आता परत पूर्ण प्रोसेस रिपीट करणार. पूर्ण प्रोसेस कुठली असणार आहे माझी? आय विल स्टार्ट विथ अनालिसिस, देन डिझायनिंग, देन कोडिंग अँड देन टेस्टिंग.
आता मी काय करणार आहे, सबस्ट्रॅक्शनचं टेस्टिंग झालं की सबस्ट्रॅक्शन आणि ऍडिशन दोन मॉड्यूल कंबाईन करून परत एकदा मी टेस्टिंग करणार आहे. म्हणजे तुमचं पहिलं मॉडेल किती वेळा टेस्ट होतंय, इट विल गेट टेस्टेड बेसिकली, इट विल गेट टेस्टेड 1 + n times, where n is equal to total number of module, n is equal to total number of modules. म्हणजे तुमच्याकडे जेवढे काही मॉड्यूल्स असतील त्याच्यापेक्षा एक वेळा जास्त तुमचं सगळ्यात अवघड मॉड्यूल टेस्ट होणार आहे. आणि जितकं वेळा तुमचं ते टेस्ट होणार आहे म्हणजे त्याच्यातल्या एरर्स कमी कमी होत जाणार आहेत. आता एरर कमी होणार आहेत म्हणजे काय, त्याची कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होत जाणार आहे, सो दॅट यू विल गेट द एंड प्रोडक्ट विथ द करेक्ट वन. हा एक त्याचा ऍडव्हान्टेजेस आहे. म्हणजे कुठलं मॉडेल तुम्ही पहिल्यांदा सिलेक्ट करावं, तर मी सांगेन माय सिंपल लॉजिक इज आय विल सिलेक्ट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉडेल. तुम्ही एकच गोष्ट, जी गोष्ट अवघड जाते ना ती गोष्ट तुम्ही सगळ्यात जास्त वेळा करा. रिझल्ट काय येईल त्याचा, ती गोष्ट तुम्हाला सोपी वाटेल आणि त्याच्यामुळे बाकीचे मॉडेल्स पण तुमचे सिंपल इंटिग्रेशन्सला. दॅट इज व्हॉट द बेस्ट वे टू कम्प्लीट द इन्क्रिमेंटल मॉडेल. हा पार्ट लक्षात येतोय? येस और नो? Yes, sir. Okay, so this is what iterative approach. म्हणजे काय करतोय मी, रिपीट करतोय प्रोसेस. मग प्रोसेस रिपीट केली, पहिल्यांदा अनालिसिस, डिझायनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग केलं, मी कस्टमरला दाखवलं, ओके म्हणल्यानंतर मी दुसऱ्या मॉडेलला जातोय, मग तिसऱ्या. म्हणजे ही प्रोसेस मी रिपीट करत जातोय. त्या अप्रोचला आपण काय म्हणतो, इटरेटिव्ह अप्रोच. आता इटरेटिव्ह अप्रोच आपण कशामध्ये रिप्रेझेंट करू शकतो, तर आपण ते वेगवेगळ्या मॉड्यूल्स मध्ये रिप्रेझेंट करू शकतो. त्यामध्ये पहिलं मॉड्यूल आहे तुमचं इन्क्रिमेंटल मॉडेल. आता इन्क्रिमेंटल मॉडेल मी तुम्हाला रिप्रेझेंट केलं बघा आता, म्हणजे कॅल्क्युलेटर आहे. कॅल्क्युलेटर तुमचं, दिस इज व्हॉट यू आर वर्किंग विथ द रिक्वायरमेंट्स, म्हणजे कॅल्क्युलेटर आहे. मग कॅल्क्युलेटर मध्ये पहिल्या बिल्ड मध्ये मी काम कशावर केलं, फॉर एक्झाम्पल इथं मी रिक्वायरमेंट देतो म्हणजे लक्षात येईल. दिस इज व्हॉट माय कॅल्क्युलेटर प्रोजेक्ट. आणि पहिलं बिल्ड मी तयार केलं, पहिलं मॉडेल आय एम जस्ट सिलेक्टेड, द फर्स्ट मॉडेल आय एम वर्किंग हिअर इज ऍडिशन. Second model I am working, for example, I will work here on a subtraction model. Then multiplication. Then model I have selected as a multiplication, like this. मग प्रत्येक मॉड्यूल साठी मी काय करतोय, प्रोसेस रिपीट करत जातोय. ऍडिशन झालं की सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन. अजून एक मॉड्यूल असेल तर अजून, म्हणजे प्रत्येक मॉड्यूल मध्ये एक मॉड्यूल मी ऍड करत जातोय. त्याला आपण काय म्हणतो, इन्क्रिमेंटल मॉडेल. हे कशामधून येत आहे, इटरेटिव्ह प्रोसेस. इटरेटिव्ह म्हणजे रिपिटेशन. म्हणजे आता रिपिटेशन करून तुम्ही कुठले कुठले मॉड्यूल डिफाईन करू शकता, तर हे इथं तुम्हाला त्याचे आन्सर्स क्लिअर होतील. ओके, सो वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन इटरेटिव्ह अप्रोच. इटरेटिव्ह म्हणजे लक्षात ठेवा रिपिटेशन. आता हे रिपिटेशन करायचे हे वेगवेगळे मॉडेल्स आहेत. त्यातलं इन्क्रिमेंटल मॉडेल आहे, दुसरं आहे स्पायरल, तिसरं आहे आरयूपी, दॅट इज रॅशनल युनिफाईड प्रोसेस, चौथं आहे टाइम बॉक्सिंग मॉडेल, पाचवा आहे अजाईल प्रोसेस मॉडेल. आता हे 5 आणि आधी पाहिलेले 2 असे टोटल 7च मॉडेल तुम्हाला सिलेबसला आहेत. आता रिसेंट मार्केटमध्ये एक मॉडेल आहे ज्याला डेव्हऑप्स म्हणतात, तुम्ही कदाचित ऐकून असाल. डेव्हऑप्स इज ऑल्सो अगेन एक्झाम्पल ऑफ इटरेटिव्ह डेव्हलपमेंट. तर ते तुम्हाला सिलेबसला नाहीये, पण मी बेसिक आयडिया देईन त्याची. काय फ्लो कसा चाललाय लक्षात येत आहे का. हे 5 मॉडेल हे कशाच्या अंडर येत आहेत, तुमचे इटरेटिव्ह मॉडेल. ह्याच्यापेक्षा आपण 2 वेगळे मॉडेल पाहिले. कुठले मॉडेल पाहिले आपण, 2. त्याच्यापेक्षा वेगळे, ह्याच्यापेक्षा वेगळे 2 मॉडेल आपण पाहिले होते. एक आहे तुमचं WPM, ज्याला आपण काय म्हणतोय, वॉटरफॉल प्रोसेस मॉडेल, WPM. आणि दुसरं आपण जे मॉडेल स्टडी केलं ते होतं प्रोटोटाइप मॉडेल. बघा, एक आहे तुमचं WPM, दुसरं आहे प्रोटोटाइप मॉडेल. हे 2 मॉडेल आणि हे 5 मॉडेल, हे 5ही मॉडेल कशाच्या अंडर येत आहेत, इटरेटिव्ह मॉडेलच्या अंडर. हा पार्ट लक्षात येतोय का. नो रिप्लाय, असं का रे मित्रांनो, बोर होतंय का. No, sir.
No, reply sir. येत नाहीये तुमच्याकडून. तुम्ही थांबलात तर मी थांबणार बरं का. जर तुम्हाला समजत नसेल तर मी थांबणार ना, पण तुम्ही जर बोलत राहिला तर मी अजून त्याच्या ऍडिशनल गोष्टी काही सांगत जाणार. That's why I said on my first lecture itself, it is you where to stop, not me. That you will decide that where I'm going to stay. तुम्ही जर थांबलात तर मी नक्कीच थांबणार. बघा मी आता परत एकदा बेसिक सांगतो मी काय कव्हर केलं आतापर्यंत, सो दॅट यू कॅन एबल टू डू. वी हॅव स्टार्टेड विथ प्रोसेस मॉडेल. प्रोसेस मॉडेल मध्ये मी सांगितलं तुम्हाला की सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल म्हणजेच आपल्याला कुठलंही सॉफ्टवेअर डेव्हलप करता येतं, फक्त त्यामध्ये तुम्ही कसा अप्रोच ठेवताय, तुम्ही तुमचा पर्स्पेक्टिव्ह कसा ठेवताय त्यानुसार आपल्याला त्याचे मॉड्यूल्स डिफाईन करता येतील. मॉड्यूल्स म्हणजे काय आहे तर सिम्पल रिप्रेझेंटेशन ऑफ सिस्टीम. एखाद्या सिस्टीमचं ऍबस्ट्रॅक्ट पद्धतीने रिप्रेझेंट करतो एखाद्या स्पेसिफिक मॉडेलमध्ये. मग त्याचे मॉडेल्स आहेत वॉटरफॉल प्रोसेस मॉडेल, त्याचं सिम्पल अजून एक एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे प्रोटोटाइप मॉडेल. ते झाले 2 मॉडेल. त्यानंतर तिसऱ्या प्रोसेस मॉडेलसाठी आपण जातोय. तिसऱ्या प्रोसेस मॉडेलचा टाईप आहे इटरेटिव्ह मॉडेल. आता इटरेटिव्ह म्हणजे काय मी सांगितलं तुम्हाला, रिपिटेशन्स करायचे. मग आता रिपिटेशन्स तुम्ही कुठल्या कुठल्या मॅनर मध्ये करू शकता, तर पहिला मॅनर आहे त्यातला म्हणजे इन्क्रिमेंटल मॉडेल. आता तो आपण डिस्कस करतोय, इन्क्रिमेंटल मॉडेल. सो वी हॅव स्टार्टेड विथ इन्क्रिमेंटल मॉडेल. आता इन्क्रिमेंटल मॉडेल ॲज द नेम सजेस्ट, इन्क्रिमेंट म्हणजे वाढ होत जाते. प्रत्येक रिपिटेशन नुसार तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये तुम्ही एक 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 मॉड्यूल कंप्लीट करत जाताय. मग जसं एक्झाम्पल मी सांगितलं तुम्हाला की कॅल्क्युलेटर आहे, कॅल्क्युलेटरच्या रिलेटेड मी पहिलं मॉड्यूल डेव्हलप करेल ऍज अ बिल्ड 1, दुसरं करेल ऍज अ बिल्ड 2, तिसरं करेल ऍज अ बिल्ड. म्हणजे जेवढे मॉड्यूल आहेत तेवढे माझे इटरेशन्स होतील आणि प्रत्येक इटरेशन नुसार माझं एक एक मॉड्यूल कंप्लीट होत जात आहे. त्याला आपण काय म्हणतोय, सिम्पल इन्क्रिमेंटल मॉडेल. आता ह्याचे कुठल्या कुठल्या स्टेप्स आहेत इन्क्रिमेंटल मॉडेलमध्ये, तर सिम्पल आपल्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकलचेच आहे. तुमचं इथं अनालिसिस कम्प्लीट झालं की दुसरी असेल डिझाईन कोडिंग, नेक्स्ट असेल टेस्टिंग, आणि टेस्टिंग नंतर तुम्ही इमिजिएटली देताय ती इम्प्लिमेंटेशनला म्हणजे कस्टमरला तुम्ही देताय. सो कस्टमर कॅन एबल टू स्टार्ट युजिंग इट. त्या यूज मध्ये तुम्हाला अजून काही सजेशन असेल तर ही प्रोसेस परत रिपीट करू शकतो आपण. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हॉट, इन्क्रिमेंटल अप्रोच. ह्या त्याच्या सिम्पल स्टेप्स. क्विकली गो थ्रू दिस. सेम आहे जे आपण पहिल्या लेक्चर पासून डिस्कस करत आलोय. अनालिसिस म्हणजे काय, डिझाईन म्हणजे काय, टेस्टिंग म्हणजे काय, आणि त्याचे इम्प्लिमेंटेशन. सो क्विकली गो थ्रू दिस. एनी डाऊट लेट मी नो, देन वी कॅन डिस्कस advantages and disadvantages. Yes. Are you clear with this incremental model? Yes, sir. Sure. Okay. So now we will discuss with Yes, some sir. advantages. Okay, very good. Thank you. Thank you. So when to use and all this part, this comes as a part of a practice. So don't worry about when to use this model. Now, advantages काय आहेत incremental model चे? The errors are easy to be recognized at the early stage, easier to test and debug. कारण कॉम्प्लेक्स पार्ट तुम्ही सगळ्यात आधी घेताय आणि त्यानुसार तुम्ही टेस्ट करताय. म्हणजे चेंजेस करायचे आहेत. समजा मी आधी ऍडिशन केलं आणि ऍडिशन मॉड्यूल माझं वर्क होत आहे आणि नेक्स्ट मॉड्यूलला मी गेलो सबस्ट्रॅक्शनला. सबस्ट्रॅक्शन मध्ये थोडासा प्रॉब्लेम झाला मला. म्हणजे सबस्ट्रॅक्शन मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली वर्क होत आहे, पण जेव्हा मी ऍडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन मध्ये काम करतोय, कंबाईन करतोय, त्यावेळेस काहीतरी एरर येते. मग तुम्ही चेंजेस कशात करणार? ऍडिशन कॉम्प्लेक्स आहे, सबस्ट्रॅक्शन कम्पॅरेटिव्हली सोपं आहे. मग तुम्ही सोप्या मॉडेलमध्ये चेंजेस करा सो दॅट यू विल गेट द रिझल्ट अँड ओके. हा त्याचा ऍडव्हान्टेज आहे इन्क्रिमेंट मॉडेलचा. Simple to manage the risk because it is handled during its iteration itself, and the client gets important functionality as the early.
जिथं मी सांगितलं तुम्हाला व्हॉट्सअप कस्टमरला हातात येईपर्यंत 12 महिन्यापेक्षा जास्त वेळ लागला होता. पण इथं काय करतोय आपण 2 महिन्यातच पहिलं मॉड्यूल आपण डेव्हलप करून कस्टमरला देऊ शकतो. पूर्ण प्रोडक्टची एंड टाइम म्हणजे वाट न पाहता पहिल्या 2 महिन्यात आपण पहिलं मॉड्यूल दिलं असेल असंही होऊ शकतो. सो क्लायंट गेट इम्पॉर्टंट फंक्शनॅलिटी ऍट द अर्लिएस्ट. आता मॉडेल डिसाईड करताना तुम्ही तुमच्या लॉजिकने डिसाईड करू शकता किंवा कस्टमरला विचारू शकता की ह्यातलं तुम्हाला कुठलं मॉडेल पहिल्यांदा पाहिजे आणि त्या मॉडेलनुसार तुम्ही त्याचं वर्किंग स्टार्ट करू शकता. हे झाले ऍडव्हान्टेजेस कशाचे, इन्क्रिमेंटल मॉडेलचे. नेक्स्ट वी हॅव डिस्कस द डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ इन्क्रिमेंटल मॉडेल. नाउ व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस? यातला सगळ्यात मोठा डिसएडव्हान्टेजेस आहे यू मस्ट थरो टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंड युजर. एंड युजरची प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला व्यवस्थित माहित पाहिजे. जोपर्यंत तुमच्या रिक्वायरमेंट्स कम्प्लीट नाहीत तोपर्यंत तुम्ही स्टार्ट करू शकत नाही. म्हणजे ह्याच्यासाठी तुमच्या रिक्वायरमेंट्स फायनल होतील. रिक्वायरमेंट्स फायनल झाला की तुमचं प्रॉपर प्लॅनिंग होईल. सो इट नीड्स अ गुड प्लॅनिंग टू स्टार्ट द इन्क्रिमेंटल मॉडेल. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की मॉडेल कुठलं ठरवायचं आहे, कुठल्या मॉडेलवर तुम्ही पहिल्यांदा फोकस करणार आहात. जसं तुम्ही पहिल्यांदा सिंपल मॉडेल मध्ये गेला, पहिल्या 2 महिन्यात पहिलं मॉडेल दिलं आणि अवघड मॉडेल तुमचं होतच नसेल तर मग तुम्ही सिंपल मॉडेल मध्ये चेंजेस करायला गेलात तर पण ते ऑलरेडी तुम्ही बिल्ड करून दिलेलं आहे कस्टमरला. इट मे क्रिएट्स अ problem. So for solve such a problems you need a proper planning. Second, the total cost is high. Why total cost is high? Because the resources you are started working parallelly. आणि एखाद्याचं काम संपलं तर दुसरा वेटिंग राहिला तर त्याच्या वेटिंग पर्यंत त्याच्या वेटिंगचा जो काही लॉस होतो दॅट हॅज टू बी गेट बिअर बाय द कंपनी साइड. अँड वेल डिफाइंड मॉडेल इंटरफेस आर नीडेड. कुठलं मॉडेल तुम्ही कुठल्या बरोबर कुठल्या मॉडेलशी इंटिग्रेट करणार आहात हा मेजर रोल इथं डिफाइन करावा लागतो. अदरवाइज युअर एंटायर सिस्टम इज गोइंग टू गेट लॅप्स. दीज आर द डिसएडव्हान्टेजेस इनसाइड द इन्क्रिमेंटल मॉडेल. I'll quickly repeat what I am saying. Upon waterfall process model completed, then we have completed prototype model. Now we are discussing with the concept called as what iterative development model. Iterative means repetition, and the very basic model inside the iterative development model is incremental model. Now as the name suggests, incremental model is, it is nothing but simple a software development process model which divides the entire system into different models. Rather than concentration on whole project at a time, just divide the project into different model, concentrate on one module at a time, understand that module, with respect to that module complete analysis, designing, coding, testing and deployment, show to the customer, ask the customers to use it. Meanwhile concentrate on remaining module and repeat the process. So it is iterative model. Each iteration brings out as one of the build, one of the module ready to use to the customer, hand over the process, hand over the product to the customer. That process we simply call as incremental model. These are the advantages and disadvantages. If any doubt, please let me know. Any doubt, any query? No, sir. Sure. Okay, good. So very less attendance today, only 105 students out of 130, 25 students absent. Okay. B division, very less students are there. Need to take. I'll ask class teachers to call to your parents if you are absent for the whole day. So you have to follow the strictly the Pandharpur pattern. If you are going to be absent, take the permission earlier. So that things we need to take into the consideration. Huh? Okay. We'll take a pause today here. I have just completed the incremental model. Addition to that, 3 questions I have given last lecture. The 4th question is add the increment model and be ready with the 4 questions.
हा, त्याच्यामध्ये काही शंका कोणाला, काही क्वेश्चन्स? No, sir. Okay, I'll just give one extra task to you. I have put one link in the chat. All of you getting that that link? All of you Yes, got sir. that link? Okay. So only one thing from my side is you start using it. तुम्ही register करा. It is just like a Facebook. Facebook is it's a general purpose, but where the LinkedIn is a completely professional way. So start using LinkedIn. You will get opportunity to get connected. तुमचं नेटवर्क वाढेल आणि टेक्नॉलॉजी रिलेटेड जे काही अपडेशन्स असतील, अपग्रेडेशन्स असतील, तिथून मिळत आहे. आणि बॅकएंडची प्रोसेस सांगायची झाली तर ज्या काही मोठ्या मोठ्या कंपन्या असतील, रिक्रुटमेंटच्या संदर्भात असतील, दे ट्राय टू सर्च युअर प्रोफाईल. जसं पूर्वी तुमचा रिझ्यूम म्हणजे हार्ड कॉपी रिप्रेझेंट्स यू, आता तुमचं लिंक्डइन अकाउंट तुम्हाला रिप्रेझेंट करतोय मित्रांनो. त्यामुळं बी प्रोफेशनल. तिथं असल्या म्हणजे फेसबुकवर हॅशटॅग जाऊन तिथल्या गोष्टी नको आहेत काय. बी प्रोफेशनल, बी ओपन अप दॅट. आणि जर कोणाला वापरताना काही अडचण येत असतील तर सांगा. आय विल स्पेअर 10-15 मिनिट्स विथ यू हाऊ टू प्रिपेअर द लिंक्डइन प्रोफाईल. तुम्हाला रेफर करायचं असेल तर आय विल शेअर माय प्रोफाईल सो दॅट यू कॅन एबल टू सी इट हाऊ इट इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही तुमचं जर रिझ्यूम हे केलेलं असेल, म्हणजे तुम्ही तुमचं प्रोफाईल जर प्रॉपर केलं तर तुमचा रिझ्यूम ऑटोमॅटिकली तयार होतो. आणि तो रिझ्यूम जसे तुमचे अपडेशन्स झालेले आहेत रेग्युलर फेज मध्ये, त्यानुसार तुम्ही तुमचे हे चेक करून अपडेट करू शकता. जस्ट फॉर अ सॅम्पल, आय एम नॉट सेइंग दॅट आय एम द परफेक्ट, बट जे काही आहे आय हॅव जस्ट प्रिपेअर्ड इट फ्रॉम माय साइड अँड आय हॅव अपडेटेड द डेटा सो दॅट यू कॅन एबल टू चेक इट आउट. So we'll take a pause here. We'll catch you in the next lecture. काय पुढचं शेड्यूल? Whose lecture is there? GD and PI. GD and PI. Okay. You can take 5 minutes break and then you can join. The link will be shared. I think for GD, BI, batch wise there, no? Batch wise they have schedule. Yes, sir. Okay. So through batch wise schedule, they may share a separate link, not maybe by using Google Meet. So be there. You can take 5 minutes break and you can join. Okay.